நமது ஜெபம் டிவியில் உயிருள்ள கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல். വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഞാൻ சொன்னேன் വിശ്വസിக்கிறവர்களால் ഈ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഓ இந்த അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ വിശ്വസിக்கிறவர்களால் ഇനി മുതൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ആമേൻ. വിശ്വസിக்கிறവர்களால் ഓ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഈ നിമിഷം തൊട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും இந்த நிமிஷத்தில் இருந்து நடக்க போகிறது. Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. 2023 ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ റൂമിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ആ റിലത്തെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 2023 ஆண்டு நாங்கள் கர்த்தரோடு கூட இருக்கும்போது கர்த்தரோட ஆவியானவர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி தந்த அந்த ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை தான் இந்த நாளில் உங்களோடு கூட நாங்கள் பகிர வாஞ்சிப்பது. 2024 റിലത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ വാഞ്ചയോടു കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു. 2024 ஆண்டு இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை குறித்து கேட்க எத்தனை பேர் ஆசையோடு வாஞ்சையோடு கூட இருக்கிறீங்க? ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. நாங்கள் இப்பொழுதே இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை உங்களுக்கு அறிக்கை பண்ண போகிறோம். 2024 the realm of കിങ്ഡം വാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു. ദേവരാജ്യത്തിന്റെ മഹിമയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു യേശുവാണ് നിങ്ങളുടെ കീ. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் கிறிஸ்து இயேசுதான் உங்களுடைய திறவுகோல். നാമമാണ് നിങ്ങളുടെ താക്കോൽ. அந்த நாமம் தான் உங்களுடைய ആമേൻ സ്വർഗ്ഗത്തെ തുറക്കാനുള്ള താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ്. ആമേൻ. പരലോക രാജ്യത്തെ തുറക്കக்கூடியதான திறவுகோல் கிறிஸ்து. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ റിലത്തിലേക്കുള്ള ഡോർ ക്രിസ്തുവാണ്. நான் சொன்னேன் அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்கான வாசலும் கிறிஸ்துவே. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ആമേൻ. ആ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ റിലം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്ലേസ് അല്ല, അതൊരു വ്യക്തി അത്രേ. അതത്രേ നസ്രേനായ യേശു ക്രിസ്തു. ഓ அந்த தேவ ராஜ்யம், அந்த மகிமையின் மண்டலம் என்று சொல்வது அதொரு இடம் அல்ல, அதொரு நபர். அவர் பெயர்தான் கர்த்தராகிய இயேசுவானவர். ഹല്ലേലൂയ. 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 കീയും കർത്താവാണ്. ആമേൻ. അത് തിറവുകോൽ കർത്തർ. അതിന്റെ വാതിലും ക്രിസ്തുവാണ്. അതിന്റെ വാസൽ കർത്തർ. ആമേൻ. ആ
ആ റിലവും ക്രിസ്തുവാ. ഓ அந்த மண்டலமும் கிறிஸ்துவானவர். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആമേൻ. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു റിലത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോകുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ആമേൻ. ഇനി ഒരു ആവിക്കുரிய മണ്ഡലത്തെ நீங்க தேடி அல்ல போக வேண்டியது. നിങ്ങൾ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റിലാണോ? நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறீர்களா? നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ? நீங்க கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறீர்களா? നിങ്ങൾ ഈ വേൾഡിന്റെ നിയമത്തിൽ നിന്ന്, நீங்க இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு நியமத்தில் நின்று ഒരു കിങ്ഡം ലോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുക. ஒரு தேவ ராஜ்யத்தினுடைய நியமத்துக்கு நேராக பிரவேசித்து விட்டீர்கள். ഈ വേൾഡിൽ നിന്ന്, இந்த உலகத்தில் நின்று നിങ്ങൾ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ റിലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ആയിരിക്കുക. ஆமென். இயற்கைக்கு மேலான ஒரு மண்டலத்துல நீங்க என்டர் ஆயிருக்கிறீங்க. ആമേൻ. പലപ്പോഴും ഇത് ആക്റ്റീവ് ആകാത്തതിന് കാരണം இது എന്താണെന്ന് ஆக்டிவ் ஆகாததற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா? ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല. இந்த ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு நேராக நம்முடைய மனதை கொண்டு வர நம்மளால முடியவில்லை. നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് എപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിനനുസരിച്ചത് അത് ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ஆமென். நம்முடைய மனம் எப்பொழுதும் இந்த உலக பிரகாரமான விஷயங்களுக்குள்ள நம்ம டியூன் பண்ணி வைத்திருக்கிறோம். ആമേൻ. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ആ വേൾഡിന്റെ നിയമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ട്യൂൺഡ് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ஆமென். நம்முடைய மனதை இம்மைக்குரிய இந்த உலகத்துக்கு ஏற்றபடியாக நம்ம டியூன் பண்ணி வைத்திருப்பதனால தேவ ராஜ்யம் എന്നதான உலகத்திற்கு நேராக நம்மளால டியூன் பண்ண முடியவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കാരണം ശിഷ്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. യേശു കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴും ഈ വേൾഡിന്റെ ആ നിയമം അനുസരിച്ച് അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒക്കെ ട്യൂൺഡ് ആയിരുന്നു. இது போலவே இயேசுவோடு கூட சீஷர்கள் நடக்கும் பொழுதும் ஆமென் அவர்களுடைய இந்த மனது இது போல உலகத்துக்கு ஏற்றபடியாக தான் டியூன் பண்ணி வைத்திருந்தது. ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അവർ കർത്താവിലേക്ക് നോക്കുന്നത്. കർത്താവിനോട് പറയുന്നത് ആമേൻ, ഒരു കാറ്റ് വരുമ്പോൾ നാഥ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല, അങ്ങേക്ക് വിചാരമില്ലേ? അവർ ഭയപ്പെടുന്നത്. അപ്പത്തിന്റെ വിഷയം വരുമ്പോഴും അവർ ഈ ലോകപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത് 5 അപ്പം കയ്യിലുള്ള ഇതുകൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല. ஆமென். அப்போ இம்மைக்குரியதான ஒவ்வொரு விஷயங்கள் வரும்போது அதனால தான் சீஷர்கள் ஒரு காற்று பார்க்கும்போது ஒரு புயல் பார்க்கும்போது உடனே ஐயோ நாங்கள் அழிந்து போகிறோம், ஆமென், உங்களுக்கு எங்களை குறித்து ஒரு கரிசனை இல்லையான்னு கேட்கிறாங்க. 3வது நாள் அப்பத்தை பெருக்க வேண்டிய நேரத்திலையும் எங்களிடத்துல இவ்வளவுதான் இருக்குது, இது யாருக்குமே பத்தாது, இப்படி മാനുഷികமான ഇമ്മൈക്കുரியதான பதில்களை அவர்கள் பேசுகிறது. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം അവർ ഭയത്തോടെ അവരുടെ പഴയ പരിപാടികളിലേക്ക് അവർ മടങ്ങിപ്പോകും. அதனாலதான் இயேசு கர்த்தர் உயிரோடு எழும்பினதுக்கு பிறகாகவும் அவர்கள் தங்களுடைய பழைய வேலைக்கு நேராக திரும்புவது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അവർ ട്യൂൺ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച്. ஆமென். ஏனென்றால் இவர்களை டியூன் பண்ணி இவர்கள் இருப்பது இந்த உலகத்தினுடைய சிஸ்டம் பிரகாரமாக. ആമേൻ. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കേ, എന്റെ മേൽ കർത്താവ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കിങ്ഡം ഉണ്ട്. ഈ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം അല്ലാത്ത ആമേൻ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ റിലത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆமென். இந்த பிற்பகல் சொல்லுங்க, எனக்கு முன்பதாக ஒரு திறந்த தேவராஜ்யம் இருக்கிறது. இந்த உலகத்தினுடைய വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് அப்பாற்பட்ட வேறு ஆசீர்வாதமான ராஜ்யத்தை பிதாவாகிய தேவன் எனக்கு முன்பதாக திறந்து வைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ 3.5 വർഷം നടക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് ആമേൻ കർത്താവ് നോക്കിയത് മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ഫോളോ ചെയ്തത് മുഴുവൻ ആ ഹെവൻലി സിസ്റ്റത്തെയാണ്. ஆமென். இயேசுவானவர் 3.5 ஆண்டு இந்த பூமியில் வாழும் பொழுதும் அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவது ஃபாலோ பண்ணுவதெல்லாம் இந்த உலகத்தினுடைய சிஸ்டத்தை அல்ல, பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய சிஸ்டத்தை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രനായിട്ട് നടന്നതെങ്കിലും കർത്താവ് ഫോളോ ചെയ്തതെല്ലാം ഹെവൻലി സിസ്റ്റത്തെയാണ്, ഹെവൻലി ലോയാണ് കർത്താവ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ஆமென். ஹalleluya. இயேசுவானவர் 3.5 ஆண்டு இந்த பூமியில் வாழும் பொழுதும் மனுஷனாக மனுஷகுமாரனாக இருக்கும் பொழுதும் அவர் ஃபாலோ பண்ணது அவர் நடந்ததெல்லாம் இந்த உலகத்துடைய நியமத்துக்கு ஏற்றபடியாக அல்ல, தேவ ராஜ்யத்தினுடைய நியமத்துக்கு ஏற்றபடியாக. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആമേൻ. ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് കർത്താവ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് அந்த நியமத்துக்கு ஏற்றபடியாக இயேசுவானவர் நடந்ததினாலதான் പീറ്ററിന്റെ പടക് ശൂന്യമായ സമയത്ത് പോലും ஆமென் பேதுருடைய படகு காலியாக வெறுமையாக இருந்த நேரத்துல கூட നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ நாம் தான் அந்த சூழ்நிலையில் என்று சொன்னால் 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യും. 2 விஷயத்தை நம்ம செய்வோம். ഒന്നെങ്കിൽ പീറ്ററിനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ശകാരിക്കുക, ഒത്തിരി അഡ്വൈസ് ചെയ്യും. ஆமென். பீட்டர் அதிகமா நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுவோம். നീ വല എറിഞ്ഞത് ശരിയായില്ല, നിന്റെ സമയം ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പീറ്ററിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും, പത്രോസിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ശകാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. பல ரீதியிலையும் பேதுருவை அட்வைஸ் பண்ணி அவனை கடிந்து நம்ம பேசிக்கொண்டிருப்போம். അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിനെ നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിക്കും. இல்லாவிட்டால் பேதுருவை நம்ம அதிகமா ஆறுதல் படுத்துவோம். കുഴപ്പമില്ല, സാരയില്ല, അടുത്ത തവണ നിനക്ക് കിട്ടും, ഇപ്പോ
നീ സമാധാനത്തോടെ പോകാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിക്കും. இந்த தடவை சமாதானமா இரு, எப்படினாலும் அடுத்த தடவை உன்னுடைய வாய்ப்பு வந்துரும், மீன் வரும், நம்ம அப்படியே ஆறுதல் படுத்துவோம். ഈ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന് இந்த உலகத்தினுடைய சிஸ்டத்துக்கு ഒരു പരിപൂർണ സൊല്യൂഷൻ തരാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പല ஆமென், பரிபூர்ணமான ஒரு சொல்யூஷன் பல விஷயத்துக்கும் தர முடிவதில்லை. സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല വിഷയത്തിനകത്തും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ശകാരിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ஆமென், இது போல பல விஷயங்களுக்கும் ஒரு பதில் மாற்றம் இல்லாவிட்டால் ஒரு சொல்யூஷன் இல்லாதனால தான் நம்ம மற்றவங்களை குற்றப்படுத்துவோம், மற்றவங்களை ஆறுதல் படுத்துவோம், மற்றவங்களை கண்டித்து பேசுவோம், எல்லாம் செய்வது. ആമേൻ. ആമേൻ. ലാസർ മരിച്ച സമയം, லாசர் மரித்த அந்த நேரம் ആ കാലത്തുള്ള പല യഹൂദന്മാരും മാർത്തയുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് വന്നു. ஆமென், அந்த நாட்களில் பல யூதர்களும் மார்த்தா மரியா வீட்டுக்கு வந்தாங்க. അവർ എന്ത് ചെയ്തു? അവരോടൊപ്പം കരയാൻ വേണ്ടിട്ടാ വന്നു. യഹൂദന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്. ஆமென், யூதர்களுக்கு அப்படி ஒரு கலாச்சாரம் உண்டு. ஆமென், அந்த மரித்த வீட்டில அவரோடு சேர்ந்து அழும்படியாக 3 ദിവസം ആ കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് കരയുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു കൾച്ചർ അവർക്കുണ്ട്. ஆமென், 3 நாட்கள் அந்த குடும்பத்தோடு கூட சேர்ந்து இருந்து அழுவது என்ற ஒரு கல்ச்சர், கலாச்சாரம் அந்த ஜனங்களுக்கு இருந்தது, யூதர்களுக்கு. ആമേൻ. അവർ കരയുകയും ചെയ്യും, അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും, ഉപദേശിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യും. ஆமென், அவர்கள் ஆறுதல் படுத்துவாங்க, கூட அழுவாங்க, உபதேசம் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. അതിന് മേളിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുവാൻ ഈ വേൾഡിന്റെ ലോയ്ക്കോ സിസ്റ്റത്തിനോ സാധിക്കത്തില്ല. அதுக்கு மேல ஒரு சொல்யூஷனை தர இந்த உலகத்தினுடைய நியமங்களுக்கோ இந்த உலகத்துக்கோ முடிவதில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്നാൽ അടക്കം കഴിഞ്ഞ് നാറ്റം വെച്ച സമയത്ത് യേശു അവിടെ വരുന്നു. ஆனால் அடக்க முடிந்த நாற்றம் வைத்த நேரத்திலே தான் இயேசுவானவர் அந்த இடத்தில் வருகிறார். ആമേൻ. കർത്താവ് അവിടെ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയല്ല, അവിടെ ഉപദേശിക്കുകയല്ല, അവിടെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയല്ല. നാറ്റം വെച്ച വിഷയത്തിനകത്തും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു റിലക്ഷയാണ് യേശു കർത്താവ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ஆனால் இயேசுவானவர் உபதேசப்படுத்தவில்லை, ஆமென், அழவில்லை, பார்த்து நிற்கவில்லை. நாற்றம் வைத்ததுக்கும் மேற்பட்டதான விஷயத்திலே சில சொல்யூஷனை தரக்கூடியதான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே தான் இயேசுவானவர் நின்று கொண்டிருந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പത്രോസിന്റെ പടകിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചേ. മറ്റുള്ളവർക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല, അവർക്ക് ഉപദേശിക്കുവാനും അവർക്ക് ശകാരിക്കുവാനേ കഴിയത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കിങ്ഡത്തിനകത്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ശകാരിക്കാനല്ല, ആമേൻ, സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു വേൾഡിലേക്കാണ് ആമേൻ ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ஆமென், இது போலவே பேதுருவுடைய படகிலே மற்றவர்கள் உபதேசம் பண்ணி மற்றவர்கள் ஆறுதல் படுத்துகிற அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நிற்கும் பொழுது இயேசுவானவர் வந்து இருப்பது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதான சில அற்புதங்கள் செய்யக்கூடியதான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் செயல்படும்படியாக அந்த ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்கு நேராக தான் இந்த பிற்பகல் கிறிஸ்துவானவர் உங்களையும் வரவேற்கிறார். ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ഒന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയാട്ടെ. இன்னைக்கு விசுவாசிக்கிறவர்கள் மட்டும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்த ஆரம்பிங்க. എന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. எனக்கு முன்பதாக திறக்கப்பட்டதான ஒரு ராஜ்யம் ஒன்று உண்டு. എന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു മഹത്വത്തിന്റെ രാജ്യമുണ്ട്. எனக்கு முன்பதாக திறக்கப்பட்ட மகிமையினுடைய ஒரு ராஜ்யம் ஒன்று உண்டு. അവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് പോലും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന, മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കിങ്ഡം എന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നിരിപ്പുണ്ട്. அங்கே விடுதலை இல்லாத, மாற்றம் இல்லாத விஷயங்களுக்கு கூட சில சொல்யூஷனை தரக்கூடியதான ஆவிக்குரிய மண்டலம், மகிமையினுடைய மண்டலம் அங்குண்டு. ആമേൻ. നീ ആയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. நீங்க இருக்கிற ராஜ்யத்துக்கு அசாத்தியமாக ஒன்றுமே இல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നീ ആയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് കഴിയാത്തൊരു കാര്യവുമില്ല. ஆமென், நீங்க இருக்கிற ராஜ்யத்துக்கு அசாத்தியமான எந்த காரியமும் இல்ல. പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമല്ല, ക്രിയേഷനും കൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇല്ലത്തില എന്റെ പിതാവിനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ஆமென், சொல்லுங்க. சில உண்டாக்குதல் மட்டுமல்ல, சில சிருஷ்டிப்பையும் செய்ய முடிகிறதான ஒரு ராஜ்யத்திலே தான் பிதாவானவர் என்னை ஆக்கி வைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ ധൈര്യമുള്ളവർ, ഉറപ്പുള്ളവർ പറഞ്ഞേ, യേശു പറഞ്ഞു, വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങളൊക്കെയും നടക്കും. அப்படி தைரியம் சொல்லுவங்க. இயேசு சொல்கிறார், விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கிற அடையாளங்கள் ஆவின. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങളൊക്കെയും നടക്കും. விசுவாசிக்கிறவர்களால் இந்த அடையாளங்கள் எல்லாம் நடக்கும். കാരണം അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ஆமென், ஏனென்றால் அது ஆபரேட் பண்ணுவது ഈ ലോകത്തിനനുസരിച്ചല്ല, இந்த உலகத்துக்கு ஏற்றபடியாக அல்ல, ഈ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച്. இந்த உலகத்தினுடைய சிஸ்டத்துக்கு ஏற்றபடி ആ ഫെയ്ത്ത് വർക്ക് ആകത്തില്ല. ஆமென், அந்த விசுவாசம் செயல்படுவதில்லை. എന്നാൽ നിന്റെ ഫെയ്ത്തിനകത്ത് ஆனால் உன்னுடைய விசுவாசத்துக்குள்ளே ഓപ്പറേറ്റ് ആകുന്ന ഒരു റിലമുണ്ട്. ஆபரேட் பண்ணக்கூடியதான ஒரு ரெலம் இருக்கிறது. നിന്റെ ഫെയ്ത്തിനകത്ത് உன்னுடைய விசுவாசத்துக்குள் ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന ഒരു റിലമുണ്ട്. ஆக்டிவ் ஆகிறதான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் உண்டு. നിന്റെ ഫെയ്ത്തിനകത്ത്, உன்னுடைய விசுவாசத்துக்குள், നിന്റെ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് உன்னுடைய விசுவாசத்துக்குள் ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട്.
അമേൻ செயல்படுகிறதான ஒரு ராஜ்யமுண்டு. നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ അമേൻ ഉன்னுடைய വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. അംഗീകരിக்கிறதான ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ உன்னுடைய വിശ്വാസത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. ഓ അപ്ലൈ பண்ணக்கூடியதான ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. നിന്റെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് உன்னுடைய വിശ്വാസத்துக்கு ஏற்றபடியாக വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. வெளிப்படுகிறதான ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? എത്ര പേർ ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിக்கிறீங்க? പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ நான் சொன்னேன் விசுவசிக்கிறவர்களால் ഈ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஓ இந்த அடையாளங்கள் நடக்கும். വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ விசுவசிக்கிறவர்களால் ഇനി മുതൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் സംഭവിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ആമേൻ വിശ്വസിக்கிறவர்களால் ഓ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഈ നിമിഷം തൊട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും இந்த நிமிஷத்தில் இருந்து நடக்க போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം നിന്റെ ഫെയ്ത്തിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു റിലം. ആമേൻ ஏனென்றால் உன்னுடைய விசுவாசத்தை அங்கீகரிக்கிறதான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம். വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു വേൾഡ്. ഓ உன்னுடைய വിശ്വാസத்துக்காக കാത്തു നിൽக்கிறதான ഒരു നിന്റെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു റിലം. ഓ உன்னுடைய விசுவாசம் வழியாக வெளிப்பட காத்திருக்கிறதான ഒരു ആവിക്കുரிய മണ്ഡലം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ ഇന്ന് ഈ റെവലേഷൻ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയ ആമേൻ இந்த வெளிப்பாடு உங்களை உள்ளத்திலே கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தால் ആമേൻ നീ അല്പത്തിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്നവനായിരിക്കത്തില്ല. ആമേൻ നീ கொஞ்சத்தில் அப்படியே பகைத்து நிற்கிற நபராக மாறுவதில்லை. അല്പത്തിൽ നീ ഭയന്ന് നിൽക്കുന്നവനായിരിക്കത്തില്ല. ആമേൻ கொஞ்சத்தில் നീ பயந்து நிற்கிற நபரா மாற மாட்டே. നാളെ ഓർത്ത് വിചാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കത്തില്ല. நாளைய குறித்து கலங்கற நபரா இருக்க மாட்டே. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് യേശു പറഞ്ഞത് அதனால தான் இயேசு தம்முடைய பிரசங்கத்தில் விதமாக சொன்னார். ഭക്ഷിക്കും ஆமென் நீங்க என்ன புசிப்பீர்கள் என்ன உடுப்பீர்கள் നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടണ്ട. அப்படி நீங்க சிந்திக்க வேண்டாம், கவலைப்பட നാളെ வேண்டாம். ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടണ്ട. நாளைய குறித்து நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആമേൻ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ്. ആമേൻ അതിനകത്ത് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ചിലത് ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஓ டென்ஷன் ஃப்ரீயான ஒரு வாழ்க்கை வழியாக கர்த்தர் உள்ள வாழ்க்கையில சிலதெல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആമേൻ ഇതുവരെ അല്പം എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ஆமென் இதுவரைக்கும் கொஞ்சம் தான் சொல்லி ஸ்டாப் பண்ண இடத்துல ആമേൻ ആ നിർത്തിയെടുത്തുന്ന കർത്താവ് ചിലത് മഹത്വത്തോടെ തുടങ്ങാൻ ஓ പോകുകയാണ്. நிறுத்தின இடத்தில் கர்த்தர் சிலதை மகிமையோடு கூட ஆரம்பிக்க போகிறார். ആമേൻ. ഈ ആമേൻ. വേൾഡിന്റെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ஆமென் இந்த வேர்ல்டினுடைய அடுத்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. കഴിവുണ്ടെങ്കിലേ ചിലത് ഏൽപ്പിക്കത്തുള്ളൂ. ஆமென் தகுதி இருந்தா மட்டும்தான் சிலது ஒப்பு கொடுப்பாங்க. കഴിവുണ്ടെങ്കിലേ പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ. ஆமென் ஒரு தகுதி இருந்தா மட்டும்தான் செயல்பட முடியும். നമുക്ക് ബലഹീനമായ നമുക്കതിന് യോഗ്യതയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ஆமென் நம்ம பலவீனப்பட்டு போனோம் என்று சொன்னால் நமக்கு அதுக்கான ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை என்று சொன்னால் அதில் நம்மளால ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க முடியவில்லை. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஒரு காரியத்தை செய்யும் போது ലോകത്തിന്റെ ലോ എങ്ങനെയാ இந்த உலகத்தினுடைய லோ விதமாக എനിക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ஆமென் எனக்கு அதற்கான ஒரு தகுதி இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுவோம். നമുക്ക് ആ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കത്തുള്ളൂ. நமக்கு அதற்கான ஒரு கெபாசிட்டி இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அதுல ஸ்டெப் வைப்போம். നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകൂ. ஆமென் நமக்காக ஒரு தகுதி இருந்தா மட்டும்தான் அதுல ஒரு ஸ்டெப் வைக்க நமக்கு தைரியம் இருக்கும். ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡന്റ് കാണത്തില്ല, ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും കാണത്തില്ല. இல்லாவிட்டால் நமக்கு எந்த விதமான உறுதியும் இருப்பதில்லை, கான்ஃபிடன்ஸ் இருப்பது. ആരെ എത്ര നമ്മളെ കമ്പൽ ചെയ്താലും யார் எவ்வளவுதான் நம்மளை கம்பல் பண்ணாலும் നമ്മുടെ അകത്തുള്ള കോൺഫിഡന്റ് ലെവൽ വളരെ ലോ ആണെങ്കിലോ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റത്തില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിവില്ല എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയാണെങ്കിൽ ആര് നമ്മളെ കമ്പൽ ചെയ്താലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കത്തില്ല. ஆமென். அதற்கு மாறாக மற்றவர்கள் எவ்வளவுதான் நம்மளை கட்டாயப்படுத்தினாலும் கம்பல் பண்ணாலும் சரி நமக்குள்ள அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த தைரியம் அந்த மனதைரியம் இல்லாவிட்டால் ஓ நான் அதுக்கு தகுதி உள்ள நபர் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்மளாவே அதுல பின்வாங்கி வருவோம். ஒருபோதும் அதுல நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைப்பதில்லை. ആരും നമ്മളെ അത് ഏൽപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകത്തുമില്ല. யாரும் நம்மளை அதை ஒப்பு கொடுக்கவும் தயாராக மாட்டாங்க. എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന കിങ്ഡത്തിന്റെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ஆனால் கிறிஸ்து என்றதான தேவ ராஜ்யத்தினுடைய லா என்று சொல்வது അവിടെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി അല്ല നോക്കുന്നത്. ஓ அங்க நம்முடைய கெபாசிட்டி அல்ல നമ്മുടെ பார்ப்பது. എബിലിറ്റി അല്ല ஓ നോക്കുന്നത്. நம்முடைய தாளந்துகள் அல்ல அவர் பார்ப்பது. നമ്മുടെ യോഗ്യത അല്ല ஓ നോക്കുന്നത്. நம்முடைய தகுதி அல்ல பார்ப்பது. അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്ന എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ஓ அங்கே அசைவாடுகிற அந்த தன்மை என்று சொல்வது, അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്ന സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, அங்கே அசைவாடுகிற வல்லமை என்று சொல்வது, ഓൾമൈറ്റി ഗോഡിന്റെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ
ആ നിറവിനൊത്തവണ്ണമാ. ஓ அங்கே அசைவாடுவது சர்வ வல்லவராகிய தேவனுடைய தகுதிக்கு ஏற்றபடியானவை. ആ അവിടുന്ന് ഒരു സെലക്ഷൻ നിന്റെ മേൽ വന്നാൽ, அங்கே இருந்த ஒரு செலக்ஷன் உன் மீது வந்தால், നിനക്ക് അതിനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടോ, നിനക്ക് അതിനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും ആമേൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നോക്കത്തില്ല. ആമേൻ നിന്നിലൂടെ അത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സർവശക്തന് എബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലാ നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ஆமென். அதை பெற்றுக்கொள்ள நீ பாத்திரவானா, உனக்கு தகுதி இருக்குது, அதை செய்ய நீ பலவானா என்றெல்லாம் அவர் பார்ப்பதில்லை. அவர் தம்முடைய தகுதியும் தம்முடைய பலத்தை மட்டும்தான் பார்க்கிறார். ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി ഒരിക്കൽ കൂടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. ஆமென். இந்த பிற்பகல் உங்களை பார்த்து ஒரு விசை கூட நான் அறிக்கைப்படுகிறேன். ആയിരിക്കുന്ന റിലത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, நீங்க இருக்கிறதான இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தினுடைய தகுதி என்று சொல்வது, റിലത്തിന്റെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്, ஆமென், அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தினுடைய நியமம் என்று சொல்வது, നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്നല്ല നോക്കുന്നത്, உங்களுடைய தகுதியை அல்ல பார்ப்பது, നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടോ എന്നല്ല നോക്കുന്നത്, உங்களுக்கு பலம் உண்டா என்று அல்ல பார்ப்பது, നിങ്ങൾ ഏബിൾ ആണോ എന്നല്ല നോക്കുന്നത്, நீங்கள் தகுதியுள்ளவர்களா என்று அல்ல பார்ப்பது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളിലൂടെ അത് ചെയ്യുവാൻ സർവശക്തന് കഴിവുണ്ടെന്നാണ് കർത്താവ് നോക്കുന്നത്. உங்களை தெரிந்து கொண்டு சர்வ வல்லவருக்கு உங்கள் வழியாக அது செய்ய வல்லமை உண்டு என்பதுதான் அவரை நிரூபிக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ആ റിലം ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അകത്ത് കർത്താവ് തുറക്കുകയാ. ഇന്നേക്ക് அந்த റിലം ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻക്കുള്ള കത്ത് തുറക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ മൂവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഹെവൻലി റിലത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങളെ നടത്തുകയാ. நீங்க இதுவரைக்கும் மூவ் பண்ணாததான் ஒரு ஹெவன்லி ரிலத்துக்கு நேராக கர்த்தர் இந்த பிற்பகல் ஆமென் உங்களை ஆமென் நடத்தும்படியாக ஆமென் கர்த்தர் வாஞ்சிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் இந்த நாளில் சொல்றீங்க ஆமென் இம்மைக்குரிய ரிலத்துல மூவ் பண்ணும்படியாக அல்ல, ஆமென் ஒரு ஆமென் ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு பரலோகத்துக்குரிய ரிலத்தில் மூவ் பண்ணும்படியாக தான் என் மேல் இருக்கிற அழைப்பு. ഈ ലെവലിൽ മൂവ് ചെയ്യാനല്ല, ഒരു സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ஆமென். அதற்காக நான் என்னுடைய தகுதியை என்னுடைய ஆமென் வல்லமையும் பார்க்கவில்லை, அவர் தம்முடைய தகுதிக்கு ஏற்றபடியாக என்னை அழைத்திருக்கிறார். എന്റെ കഴിവോ എന്റെ യോഗ്യതയല്ല, കർത്താവിന്റെ ബലത്തിനൊത്തവണ്ണം. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அப்படி உள்ளவர்களை பார்த்து இன்னைக்கு நாங்க சொல்கிறோம், இதுவரைக்கும் 5 அப்பத்தை பார்த்து ஆமென் நீங்க சோர்ந்து போய் பத்தாது என்று சொன்ன இடத்துல அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நின்று 6வது அப்பத்தையும் 7வது அப்பத்தையும் 8வது அப்பத்தையும் 9வது அப்பத்தை என்ன ஆமென் 5000 புருஷர்களை திருப்திப்படுத்துகிற 10000 கணக்கானதை பார்க்கக்கூடியதான அந்த ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் இந்த பிற்பகல் உங்களுக்காக ஆவியானவர் திறக்கிற பகல் இது. ஓ ஜீசஸ் ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க? ஆமென். ஹல்லேலூயா. உலகம் 5ஐ பார்த்து திருப்திப்பட்டு ஆமென் அமைதலாக இருக்கும் என்று சொன்னால் ஆமென் கர்த்தர் சொல்கிறார் ஆமென் காணாதவைகளை காணும்படிக்கு, இதுவரைக்கும் கேட்காதவைகளை கேட்கும்படிக்கு, இதுவரை அனுபவிக்காத சிலதை அனுபவிக்கும்படிக்கு கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் உங்கள் மேல் ஒரு அழைப்பு, இந்த பிற்பகல் உங்கள் மேல் ஒரு அழைப்பு கர்த்தர் தருகிறார். Yes Lord Jesus. ஆமென். ஜீசஸ் ஹல்லேலூயா. ஆமென். இஸ்ரவேல் ஆமென் அது இயேசு கிறிஸ்துவுடைய காலத்தில் பாலஸ்தீன்ல अनेक பரிசேயர்கள் இருக்கிறாங்க, சதுக்கேயர்கள் இருக்கிறாங்க, अनेक சாஸ்திரிகள் இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஹல்லேலூயா யாரும் காணாத சிலதை 12 ஆமென் நபர்கள் பார்க்கிறார்கள். இயேசு அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார், நீங்கள் பார்க்கிறதை பார்க்கிற கண்கள் பாக்கியம் உள்ளவைகள், நீங்கள் கேட்பதை கேட்கிற காதுகள் பாக்கியம் உள்ளவைகள். இந்த பிற்பகல் இது போல கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்குள்ள இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற அநேகம் கண்கள் பாக்கியமுள்ள கண்களாக மாறுகிற அளவுக்கு, காதுகள் பாக்கியமுள்ள காதுகளாக மாறுகிற அளவுக்கு, இதுவரை காணாத சிலதை காணும்படிக்கு, இதுவரை கேட்காத சிலதை கேட்கும்படிக்கு ஒரு விசேஷப்பட்ட அழைப்பு, ஒரு விசேஷப்பட்ட தெரிந்து கொள்ளுதல் உங்களுடைய மேல் கர்த்தர் ஆவியானவர் செய்கிறார். ஆமென். ஜீசஸ் ஹல்லேலூயா. சத்ருவானவன் வாஞ்சிப்பது எல்லாமே இந்த நார்மல் வேர்ல்டுல அமேன் நார்மலாக அமேன் உங்களை அமேன் மூவ் பண்ண வைப்பது. ஆனால் பரலோகத்தினுடைய அமேன் திட்டம் அதல்ல, இதுவரைக்கும் நீ கண்டதல்ல. எத்தனை பேர் சொல்வீங்க இதுவரைக்கும் என்னுடைய ஆயுள்ல நான் கண்டதல்ல, இதுவரை காணாத சிலதை காணும்படிக்க. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அன்பானவர்களே, இது சொல்லும்போது நீங்க நினைப்பீங்க ஆமென் ஆமென் உலகத்தில் எங்க எல்லாமோ இருக்குது ஆமென் அதை நான் இதுவரைக்கும் காணவில்லை ஆமென் அதை காணும்படிக்க அல்ல, இதுவரைக்கும் இந்த உலகம் காணாத சிலது ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, இதுவரையும் ഈ വേൾഡ് കാണാத சிலது ஆமென், இதுவரைக்கும் இந்த வேர்ல்டு காணாத சிலதை காணும்படிக்க. இதுவரைக்கும் இந்த உலகம் கேட்காத சிலது என் வழியாக உலகத்தில் கேட்கப்படுவதற்காகவே.
அமேன் ஜீசஸ். இந்த ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்கு இன்றைக்கு எத்தனை பேர் ஆயத்தமாகறீங்க? அமேன் சொல்லுங்க. இயேசுவே நீங்க தான் அதனுடைய திறவுகோல். அமேன் ஹalleluya. அமேன் வார்த்தை சொல்கிறது, ஓ அவர் என் நாமத்தை அறிவதினாலே நான் அவனை உயர்த்துவேன். சொல்லுங்க அமேன். அவன் என்ற நாமத்தை அறியுന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും. அமேன். என்ன வார்த்தை? ஹalleluya. நம்ம நினைக்கலாம் இந்த உலகத்தினுடைய ஏதோ பதவிக்கு நேராக ஒரு உயர்வுன்னு சொல்லிட்டு. അമ്മേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിരുന്ന അങ്ങനെയാ. അമ്മേൻ അവൻ എൻ്റെ നാമത്തെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണയുള്ള എല്ലാവരെക്കാളും അടുത്തൊരു ലെവൽ ഉയർവ് അതല്ലേ. അമ്മേൻ വാർത്തയിലൂടെ മർമ്മം என்ன தெரியுமா? நீ அவருடைய நாமத்தை அறிந்தால் இந்த உலகத்தில் வருகிறதான ஒரு ஷிஃப்டிங் அல்ல, அந்த உலகத்தில் சிலது செய்யக்கூடியதான, அந்த உலகத்தை கண்டு செயல்படக்கூடியதான ஒரு உயர்வு. இந்த பிற்பகல் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் இந்த പറഞ്ഞേ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ഉയർച്ച അല്ല, ആമേൻ അൺസീൻ വേൾഡിനെ, ഓ ആമേൻ ലോകത്തിലെ ഒരു കണ്ണിനും കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ആത്മമണ്ഡലത്തെ കിങ്ഡത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ്, ഒരു ഉയർച്ച ഇത് പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു അത്ഭുത സാക്ഷിയാണ്. நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை 10 மணி அளவில் கில்கால் ஹால், போஸ்ட் ஆபீஸ் எதிரி, மூனார். நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் காலை 7:30 மணி அளவிலும், எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் மாலை 6:30 மணி அளவிலும் நடைபெறும்.
கர்த்தர் செய்த அற்புத சாட்சிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. ஜெப உதவிக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. பிரதர் டோனி பிரான்சிஸ், சிஸ்டர் ஜினு டோனி இவர்களுடைய அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ் இவைகளை குறித்து அறியவும் மீட்டிங்ஸ் நடத்துவதற்கும் 9447442660 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது 9447775093 என்ற எண்ணிற்கோ அழைக்கவும்.